Good morning, everybody, and good morning to my dear students. Last day we discussed about phrasal verbs or group verbs, and the first session was already over, and today we are discussing about this topic today also, that is phrasal verbs or group verbs. So let's start the lesson. Firstly, I'm again repeating what is group verb or what is phrasal verb. Hopefully, you already have known this, but right now I am again repeating this. When preposition or adverb is added with other verb, then it is called group verb or phrasal verb. যখন প্রিপোজিশন বা অ্যাডভার্ব যুক্ত হয় এবং যুক্ত হয়ে একসঙ্গে এটিকে বলে গ্রুপ ভার্ব বা phrasal verb. Verbs when grouped in such a manner acquire an idiomatic sense and are often called phrasal verb or group verbs. Last day we discussed about act, about bear, and about break also, but due to some technical fault we were unable to discuss the last phrasal verb, that is break. So today we are starting with that phrasal verb, break. So let's start today's discussion, that is break. So there are some important phrasal verbs about break. So I am just pointing it out. Break away. That means free himself, নিজেকে মুক্ত করা বা ভেঙে বার হওয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ফর এক্সাম্পল, দ্য থিপ ব্রোক অ্যাওয়ে ফ্রম দি জেল। চোরটি জেল থেকে ভেঙে বার হলো। ব্রেক ডাউন মানে ভেঙে পড়া। সাফারিং ফিজিক্যাল উইকেনিং, হিজ হেলথ ব্রোক ডাউন থ্রু ওভারওয়ার্ক বা হার্ড ওয়ার্ক। তার শরীর ভেঙে পড়েছিল, তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল কঠোর পরিশ্রমের জন্য। তাহলে এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে ব্রোক ডাউন। ব্রোক ডাউন, দ্যাট ইজ the past form of the phrasal verb break down. Broke, spelling B-R-O-K-E. So write it down, broke down. Then another phrasal verb is in, break in, meaning forced their way in. জোর করে ঢোকা। The robbers broke in at night. চোররা চুরির উদ্দেশ্যে জোর করে বাড়িতে ঢুকলো রাত্রিবেলায়। So another phrasal verb, that is broke in, and broke in spelling B-R-O-K-E. Broke, I-N, in. That is the past form of the phrasal verb break in, B-R-E-A-K, break in. ব্রেক ইনের
অতীতকাল হচ্ছে ব্রোক ইন, যেটা আমি অলরেডি তোমাদের বললাম এখনই। Another phrasal verb is into, break into, means ওই কাছাকাছি নিয়ারেস্ট মিনিং হচ্ছে দরজা ভেঙে ঢোকা, entered by breaking. Last night a thief broke into our house. গতকাল রাত্রিতে একটা চোর দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলো। So that is another phrasal verb, that is broke into, and that is the past form of the phrasal verb break into. আরেকটি ফ্রেজাল ভার্ব হলো ব্রেক অফ, মানে হঠাৎ বন্ধ করা, স্টপড। হি ব্রোক অফ অ্যাট দ্য মিডল অফ দ্য স্পিচ, কথা বলার মাঝখানে সে থেমে গেল। সো দ্যাট ইজ ব্রোক অফ, অফ স্পেলিং ও ডবল এফ, আর ব্রোক স্পেলিং তো তোমরা অলরেডি জানো, BROKE, ব্রোক অফ ও ডবল এফ। ব্রেক আউট মানে প্রাদুর্ভাব হওয়া বা অ্যাপিয়ার্ড সাডেনলি। একটা এক্সাম্পল বলা যেতে পারে, কলেরা হ্যাজ ব্রোকেন আউট ইন দ্য টাউনস, শহরে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়েছে বা কলেরা ছড়িয়ে পড়েছে। অ্যাপিয়ার্ড সাডেনলি হঠাৎ করে ছড়িয়ে পড়া, দেখা মানে হঠাৎ করে আবির্ভাব হওয়া, এরকম মানে নিয়ারেস্ট মিনিং। ব্রেক অফ, ব্রেক আপ, সরি ব্রেক আপ, ব্রেক আপ মানে হচ্ছে শেষ হওয়া। এই ওয়ার্ডটা আমরা অনেক সময়, এই ফ্রেজাল ভার্বটা আমরা অনেক সময় আমাদের কথোপকথনেও বলে থাকি, অনেক সময় কথা বলার ক্ষেত্রে ব্রেক আপ হয়েছে মানে রিলেশন ব্রেক আপ হওয়া মানে শেষ হওয়া আর কি। এন্ড, END, এন্ড। দ্য মিটিং ব্রোক আপ অ্যাট 5 PM, মানে হচ্ছে মিটিং এন্ডেড অ্যাট 5 PM, মানে মিটিংটা শেষ হলো 5টার সময়। সো দিস ইজ দ্য ফ্রেজাল ভার্ব ব্রেক আপ, and the past tense is broke off, broke up, sorry, broke up. And another phrasal verb is break with, মানে বিচ্ছেদ ঘটা। He has broken with me, মানে parted from। He has broken with me, মানে সে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে আমার সঙ্গে। তাহলে ব্রোকেন উইথ, তোমাদের বলে রাখি ব্রেক, BREAK, ব্রেক, তার পাস্ট টেন্স হচ্ছে ব্রোক, BROKE, ব্রোক, আর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে ব্রোকেন, BROKEN, ব্রোকেন। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য ফ্রেজাল ভার্ব ব্রেক। And another phrasal verb is with bring. Bring দিয়েও কিছু ইম্পর্টেন্ট phrasal verbs আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। I'm just sharing some important phrasal verbs about bring. Please listen to it minutely and try to write it down. Bring about মানে ঘটানো। His ruin has brought about by his own folly. তার দুর্দশা বা তার পতন ঘটালো তার নিজের বোকামির জন্য। তাহলে brought about, bring about এর past tense হচ্ছে brought about, মানে ঘটানো। ইংরেজি হচ্ছে caused, CAUSED, caused। আর একটি ফ্রেজাল ভার্ব হচ্ছে bring down, মানে কমানো। lower, LOWER, lower. This will bring down the prices of things. এটা কমাবে
জিনিসের দাম। আরেকটি হচ্ছে ব্রিং ফোর্থ, মানে উৎপন্ন করা, প্রডিউস। ফোর্থ, FORTH, ব্রিং ফোর্থ, FORTH, ফোর্থ। দিস ট্রি ব্রিংস ফোর্থ গুড ফ্রুট। এই গাছটি উৎপন্ন করে ভালো ফল। ব্রিং ইন, মাই বিজনেস ব্রিংস ইন গুড ইনকাম। আমার ব্যবসা ভালো ইনকাম করে। এক্ষেত্রে ইয়েলস ইন, যেটা ফ্রেজাল ভার্ব হচ্ছে ব্রিংস ইন। আরেকটি ফ্রেজাল ভার্ব ব্রিং ফরওয়ার্ড, মানে উত্থাপন করা। The subject was brought forward for discussion in the meeting. So that is the another phrasal verb brought forward, and this is the past tense of the phrasal verb bring forward. Brought forward, BROUGHT, brought forward, FORWARD. Another phrasal verb is brought out, মানে হচ্ছে published. So the phrasal verb is bring out and the past tense is brought out. He has brought out a new book. সে একটা নতুন বই প্রকাশ করেছে, পাবলিশড করেছে। So brought out. Another phrasal verb is bring to, and the past tense is brought to, BROUGHTTO. The boy fainted but was soon brought to. ছেলেটি মূর্ছা গিয়েছিল কিন্তু দ্রুত সে তার জ্ঞান ফিরল। সো ব্রিং টু মিন্স জ্ঞান ফেরানো হওয়া। পাস্ট টেন্স হচ্ছে ব্রট টু। আর লাস্ট ফ্রেজাল ভার্ব আমি বলা যেতে পারে ব্রিং সম্পর্কে, ব্রিং আপ, মানে লালিত পালিত হওয়া, রিয়ার। হি ওয়াজ ব্রট আপ বাই হিজ আন্ট, তার কাকিমার দ্বারা সে লালিত পালিত হয়েছে, মানে তার কাকিমা তাকে পালন করেছে। সো ব্রট আপ। সো that is all about bring. And another phrasal verb is call, CALL, call. I shall call at your house soon, মানে দেখা করা। call at মানে হচ্ছে দেখা করা, visit. Another phrasal verb is call by, means pay a short visit, সামান্য সময়ের জন্য কাউকে দেখা করা। মিস্টার রয় উইল কল বাই মি টুমরো, আমাকে আগামীকাল সাক্ষাৎ করবেন অল্প সময়ের জন্য। আরেকটি ফ্রেজাল ভার্ব হচ্ছে কল অফ, দ্য স্ট্রাইক ওয়াজ কল্ড অফ, মানে প্রত্যাহার করা, ক্যান্সেলড। আরেকটি ফ্রেজাল ভার্ব আই কল্ড ফর his explanation, so that is called for. So তোমরা বুঝতে পারছো কল ওয়ার্ডটি হচ্ছে কল, ফ্রেজাল ভার্বটি হচ্ছে কল দিয়ে, CALL, কল। তার পাস্ট টেন্স হচ্ছে কল্ড, CALLED, কল্ড। আরেকটি ফ্রেজাল ভার্ব কল ইন, মানে ডেকে আনা, ইনভাইট। প্লিজ কল ইন এ ডক্টর, ডাক্তার বাবুকে দয়া করে ডেকে আনো। I shall call on you, ভিজিট এ পার্সন, কারোর সহিত সাক্ষাৎ করা। সো I shall call on you
টুমরো, আমি তোমার সঙ্গে আগামীকাল সাক্ষাৎ করব। আর একটা হচ্ছে কল আপ, মানে হচ্ছে রিমেম্বার, স্মরণ করা। আই ক্যান নট কল আপ হিজ নেম, আমি তার নামটি স্মরণ করতে পারছি না। সো কল সম্পর্কে এই কটি করলেই হবে। আর হচ্ছে ক্যারি, ক্যারি সম্পর্কে 4টি করলেই হবে। ক্যারি অ্যাবাউট মানে নিয়ে বেড়ানো, ক্যারি অন মানে চালিয়ে যাওয়া, ক্যারি আউট মানে সম্পাদন করা, ক্যারি অ্যাওয়ে মানে বাহিত হওয়া। প্রথম যেটি বললাম ক্যারি অ্যাবাউট, এটি দিয়ে তোমরা বলতে পারো হি ক্যারেজ অ্যাবাউট এ পিস্তল, সে সঙ্গে নিয়ে যায় একটা পিস্তল, বহন করে, নিয়ে বেড়ায়। সেকেন্ড যেটা বললাম ক্যারি অন মানে চালিয়ে যাওয়া, ক্যারি অন, ক্যারি ইট অন, চালিয়ে যাও। থার্ড ক্যারি আউট সম্পাদন করা, এক্সিকিউট। লেট আস ক্যারি আউট হিজ অর্ডার, তার আদেশটিকে মেনে চলা হোক, ক্যারি আউট করা। আর ক্যারি অ্যাওয়ে মানে বাহিত, হি ওয়াজ ক্যারিড অ্যাওয়ে বাই দ্য কারেন্ট, সে কারেন্টের দ্বারা বাহিত। So today that's all. We have already discussed about bring, break, call, carry. তোমরা এগুলি বাড়িতে চেষ্টা করো, যেগুলি বললাম সেগুলো করলেই হবে। এর বাইরেও যদি পারো তো করতে পারো অবশ্যই। সো এর পরের দিন আমরা আরো 4টি বা 5টি ফ্রেজাল ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব। আজকে এ পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ।